लिविंग वर्शिप मिनिस्ट्री अनुकूल्य रे आशा साउंड स्टूडियो प्रस्तुत करुछि संवाद सीडी ईश्वरंक अमूल्य संपद। तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप क्षीण चरणर। तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप क्षीण चरणर। चला पथे से आलोक, चला पथे से आलोक मो सारा जीवनर। तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप क्षीण चरणर। ईश्वर निजे निजको बाइबल रे जेतिकी प्रकाश करिसंती मनुष्य निमंते एही प्रकाशन तार जीवन काल निमंते यथेष्ट। आम चतुर्पार्श्वरे अनेक ईश्वर किए जानती नाही, तेणु सत्य ईश्वरंकर सेवा करि पारंती नाही आ असारतारे भ्रमण करंती। तेणु सत्य ईश्वरंक विषय रे जानिबा निमंते प्रस्तुत करुचु संवाद सीडी आम्भे जे अछु से अछु। यह ईश्वरंक गुण स्वभाव एवं ईश्वर किए ताहा वास्तव रे बुझिबाकू साहाय्य करिब। आपणक जीवन यात्रा आशीर्वाद युक्त हेब। आसंतु भाई निरंजन तुरुक्क द्वारा प्रस्तुत एही संवादटी सुनिबा। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अति बहुमूल्य नाम रे ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। प्रभुଙ୍କ नामर स्तुति हो। से पुणी थरे आमମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ କରୁଣାମୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରେ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଛୁ ସେ ଅଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମାନବ ସମାଜ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ, ତାର ଜ୍ଞାନ ଅନେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମନୁଷ୍ୟର ଧାରଣା ଖୁବ୍ କମ୍। ତାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ସେହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଦେଇଥିବା ବାଇବଲରୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ବାଇବଲ ବାହାରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ବାଇବଲ ବିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ବାଇବଲ ଏପରି ଏକ ପୁସ୍ତକ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ମାନବ ସମାଜକୁ ବାଇବଲ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାହା ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ। ବାଇବଲ ବିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାଇବଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଈଶ୍ୱର କିଏ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ, ସେ କିପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୁଣ କି ପ୍ରକାର, ସେ ଆମଠାରୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ବାଇବଲରୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ ଏବଂ 14 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ୁ, ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଛୁ ସେ ଅଛୁ। ମୂଷା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବି, ସେମାନେ ପଚାରିବେ ତୁମକୁ କିଏ ପଠେଇଲେ? ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି?
परमेश्वर तांको गोटे ना कही थांते किंतु से कौन कहउछंती मसा को गोटे कथा कही पठाउछंती आम्भे जे अछु से अछु ता माने कौन से अनादि एवं अनंत परमेश्वर अटंती। ईश्वर केबेरु अछंती जो समय रे समय निर्माण ही नथिला तारीख निर्माण ही नथिला ऋतु निर्माण ही नथिला परमेश्वर सेबेरु अछंती। से तो अछंती से केबेरु अछंती मनुष्य ताहा जानि न पारे। से तो अनादि परमेश्वर जो समय मनुष्य नथिला जो समय पृथ्वी सृष्टि हो नथिला जो समय मनुष्यर सत्ता नथिला से समय ईश्वर अछंती। ईश्वर ईश्वर अटंती से जे अछंती से अछंती तांकर कौनसी परिवर्तन नाही। मसा को यही कथा कही पठेया पई चाहंती जे से परमेश्वर अद्वितीय अटंती। आयुब तार 23 पर्व 8 पद और 9 पद जदि आमे पढ़िबा सेठार आमे देखि परिबा जे ईश्वर अदृश्य अटंती। ईश्वर अदृश्य अटंती से अदृश्य अटंती तथापि से वास्तव अटंती। अनेके कहती आमे न देखिले कि प्रकार विश्वास करिबा। प्रिय बंधु ए प्रकार अनेक विषय अच्छी जहाँ आमे न देखि मध्य विश्वास करिथाउ। आमे पवन को देखि नाहु किंतु पवन को आमे विश्वास करू जे पवन अच्छी ताको आमे अनुभव करिथाउ। आमे विद्युत शक्ति ताको आमे देखि नाहु किंतु आमे ताहा अनुभव करिथाउ। प्रिय माने तार प्रभाव द्वारा आमे जानू जे विद्युत शक्ति रहिछि पवन रहिछि ईश्वर अछंती। ईश्वर को आपण देखि नाहंती किंतु तांको शक्ति को आपण अनुभव करि परिबे। से अदृश्य अटंती। और द्वितीय रे ईश्वर अमर अटंती। प्रथम तिमोथी तार 1 पर्व 17 पद सेठारे प्रकार लिखा जाए अक्षय अदृश्य अद्वितीय ईश्वर जे अनंतकालीन राजा ताहांको संभ्रम और गौरव जुगे जुगे हो आमेन। ईश्वर अक्षय अटंती अदृश्य अटंती अद्वितीय अटंती आउ से अनंतकालीन अटंती। प्रिय माने ईश्वर केबे क्षय पाती नहीं। जहाँ क्षय पाए ता ईश्वर होई न पारे। ईश्वर केबे भी क्षय पाती नहीं। से अमर अटंती जे मनुष्य को सृष्ट करिसंती जे मनुष्य को प्राणवायु देइछंती जे समग्र विश्व को सृष्टि करिसंती से अमर अटंती। माथ्यू 5 पर्व 48 पद जदि आपण पढ़िबे से लिखा जाए ईश्वर सिद्ध अटंती। ईश्वर सिद्ध अटंती। सिद्ध माने कंप्लीट परफेक्ट जे स्वयं संपूर्ण अटंती। ईश्वर को कहार साहाय्यर आवश्यक नहीं कारण से निजे सिद्ध अटंती। से संपूर्ण अटंती। मनुष्यर साहाय्य तांको केबे भी आवश्यक पड़े नहीं। से मनुष्य को सृष्टि करिसंती तांकर महिमा गौरव कीर्तन करबा निमंते। ए प्रकार अमर ईश्वर को अदृश्य ईश्वर को ए प्रकार सिद्ध ईश्वर को आपण आ मुक्ति प्रकार निर्माण करि परिबा। गीत संहिता 102 पर्व 26 एवं 27 पद जदि आपण पढ़िबे से लिखा जाए जे से अपरिवर्तनीय अटंती। ईश्वर अपरिवर्तनीय अटंती। से केबे बदलती नहीं। मो प्रिय माने ऋतु बदले जलवायु बदली थाए समाज रे मनुष्य बदली थाए सरकार बदले राजा माने बदली जाती लोकर संपर्क बदले समस्त विषय परिवर्तन अच्छी किंतु ईश्वर केबे परिवर्तन होती नहीं। से जे अछंती से अछंती। याकूब तार 1 पर्व 17 पद पढ़िबा आपण जानि परिबे से केबे बदलती नहीं। ए प्रकार एक परमेश्वर को मनुष्य की प्रकार जानि परिबो। बाइबल बिना केबे मध्य ईश्वर को जानि परिबे नहीं। तेणु आज समय रे आम चतुर्पार्श्व रे समग्र विश्व रे लोक माने पथभ्रष्ट होइछंती कारण से माने बाइबल बाहर ईश्वर को खोजिबा पई चाहुछंती। द्वितीय वंशावली 6 पर्व 14 पद सेठारे प्रकार लिखा जाए हे सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर स्वर्ग रे किबा पृथ्वी रे तुम्भ तुल्य परमेश्वर केही नाही। एठा आमे देखु जे स्वर्ग रे अबा पृथ्वी रे परमेश्वर तुल्य केही नाहांती। यार अर्थ कौन जे से अतुलनीय अटंती। ईश्वर अतुलनीय अटंती। ईश्वर को आपण कहा सहित तुलना करि परिबे नाही। से अतुलनीय अटंती। से
जगत अनेक ईश्वर सहित तुलना कर देखु कारण से ईश्वर किए जानती ना ईश्वर अतुलनीय अटंती। प्रिय बंधु ए प्रकार एक अतुलनीय ईश्वर को आप जानती कि सहित आपण संपर्क अच्छी कि आज आपण पाखरे गोटे सुजोग आसी से ईश्वर को व्यक्तिगत भाव में जानवे। स्वर्ग और पृथ्वी निर्माणकर्ता एकमात्र अदृश्य अमर परमेश्वर जदि से आपण सहित अच्छा परिचय जदि आपण पाइबे आपण जीवन में आउ कौन दरकार। आज आम चतुर्पार्श्व लोक मान देखु से सहित सबू अच्छी से पाखरे सबू अच्छी किंतु दुखर कथा जो ईश्वर ताको निर्माण कले से ईश्वर को से जाने नहीं एवं ईश्वर ठारू से खूब दूर रही से ईश्वर को खोजी बुलूची कारण से जाने नहीं ईश्वर किए ईश्वर को से केमिति पाइबो ईश्वर को केमिति जानिबो। कारण आज समय मनुष्यर अधिक ज्ञान बढ़ी जाइछि समस्त क्षेत्र में तार विज्ञता देखा जाए किंतु ईश्वर को से जाने नहीं कारण ईश्वर को कि प्रकार जानिबो क्यों माध्यम रे जानिबो से जानी नहीं। आज से निमंते ए प्रसंग आम आलोचना करुछु जे आम्भे जे अच्छु से अच्छु। गणना 23 पर्व 19 पद जदि आप पढ़े से लिखा जाए परमेश्वर मनुष्य नुहंती जे से मिथ्या कहिबे कि से मनुष्यर संतान नुहंती जे से अनुताप करिबे। हालेलुया। आज आमर चतुर्पार्श्व आमे देखु जे मनुष्य मानकु लोक माने ईश्वर भाव में आराधना करती। प्रिय माने मनुष्य किए मनुष्य धूली निर्मित से अल्पायु तार ज्ञान सीमित अटे तार दूरदृष्टि नहीं से किछि जाने नहीं से धूली निर्मित एवं समय आसीबो से धूली रे विलीन होइजिबो। ईश्वर ईश्वर अटंती मनुष्य को आपण कि प्रकार ईश्वर को स्थान दे पारिबे किंतु आमे देखु विश्वर अनेक स्थान रे लोक माने मनुष्य मान को ईश्वर बोली पूजा करती आ अनेकों को पूजा करती जो मैंने चली गले से नहांती से फेरी पारिबे नहीं कारण मनुष्य थोड़े जन्म हुए तापरे मरे कि ईश्वर केबे मरती नहीं। मनुष्य मनुष्य हटे आ ईश्वर ईश्वर अटंती। गणना 23-19 आम देखिलु जे से ईश्वर मनुष्य नुहंती। प्रथम तिमोथी 6 पर्व 16 पद से लिखा जाए जे ईश्वर अगम्य ज्योतिर्निवासी अटंती। ईश्वर अगम्य ज्योतिर्निवासी अनएप्रोचेबल लाइट ए प्रकार एक अगम्य ज्योतिर बास करवा परमेश्वर ईश्वर अटंती। मोर प्रिय माने आज आपण को मु कहिबा पई चाहे ए प्रकार एक परमेश्वर सहित जदि आपण संपर्क हो जिवो ए प्रकार एक महान परमेश्वर को जदि आपण जानिबे आपण को कौन दरकार आपण को कौन आवश्यक। मोर प्रिय माने दुर्भाग्यर कथा मनुष्य से ईश्वर को जाने नहीं। गीत संहिता 25 पर्व 8 पद से लिखा जाए जे ईश्वर मंगलमय एवं सरल अटंती। गीत 119 68 पद लिखा जाए जे ईश्वर मंगलमय और मंगलकारी अटंती। मनुष्य निज प्रचेष्टार निजर मंगल साधन कर न पारे ता निमंते एक मंगलमय मंगलकारी ईश्वर अछंती। दुर्भाग्यर कथा मनुष्य से ही ईश्वर को न जानिबारु तार मंगल कौठी अच्छी से मंगल कौठी पाइबो से जाने नहीं। तेणु से तार मंगल साधन करने निमंते सर्वदा से अनेक विषय चेष्टित अटे किंतु तार मंगल साधन से करि पारु नहीं। प्रथम राजावली 8 पर्व 23 पद जदि आपण पढ़िबे सेठु आपण जानि परिबे जे ईश्वर दयालु अटंती। ईश्वर दयालु अटंती। प्रिय माने ए प्रकार एक दयालु ईश्वर जे मनुष्य को निर्माण कले से मनुष्य सहित संपर्क रखिया पई चाहंती। से चाहती जे मनुष्य तांको जानू से कि प्रकार ताको दया करती। तांको दया सकाशे आपण एवं मु जीवित अच्छु। से दया करथिबा सकाशे आपणक एवं मोर श्वासवायु चली। मोर प्रिय माने जदि आपणक प्राणवायु चली जीवो तापरे आपणकर कौन होबो। जगतर समस्त विज्ञ व्यक्ति माने जगतर समस्त अभिज्ञ डॉक्टर माने जगतर समस्त धन संपत्ति देई मध्य आपणकर श्वासवायु को आपण पुणी थरे फेरई आनी पारिबे नहीं। से दयालु परमेश्वर आपणक बिना मूल्य रे समस्त दान करिसेंती। आपणक शरीर समस्त विषय को समीक्षा कर देखंतु। आपणक जीवन समस्त विषय को समीक्षा कर देखंतु। आपण परिवेश को देखंतु। आपण आकाशमंडल को अनेक देखंतु। चतुर्पार्श्व रे आपण ईश्वर को दया को देखि पारिबे। ए प्रकार एक दयालु परमेश्वर जे आपण को निर्माण करिसेंती। प्रथम जोहन 4 पर्व 8 पद 16 पद जदि आपण पढ़िबे सेठार आपण जानि परिबे जे से प्रेमिक अटंती। प्रथम जोहन 3 पर्व 16 पद जोहन 16 पर्व 27 पद
এই অংশগুড়ি যদি আপনার পড়িবে আপনার জাঁপারে যে ঈশ্বর কি প্রকার প্রেমিক অটନ୍ତି। যোহন 3:16 লেখা যায়, ঈশ্বর জগতকু এড়ে প্রেম কলে, ঈশ্বর জগতকু প্রেম কলে আউ তাঙ্ক প্রেমকু প্রকাশ করিবা নিমন্তে তাঙ্ক অদ্বিতীয় পুত্র যୀଶୁଙ୍କୁ জগতকু পঠাইলে। বাইবেল কুহে কেহি কেবে ঈশ্বরଙ୍କୁ দেখি ନାହିଁ, কিন্তু তাঙ্ক কলস্থিত অদ্বিতীয় পুত্র তাহাଙ୍କୁ প্রকাশ কলে। প্রিয় বন্ধু, ঈশ্বর আপনাকে প্রেম করନ୍ତି। आम चतुर्पार्श्वे आम देखु लोक मैंने प्रेम पाई कांगाली अवस्था अच्छा, लोक मैंने प्रेम अपेक्षा करुछंती, प्रेम न पाइबारु अनेक लोक आत्महत्या करुछंती, प्रेम न पाइबारु अनेक परिवार अशांति बढ़ुछि, किंतु से जाने नहीं जे ताकु जने प्रेम करिबार ईश्वर अछंती, कारण से प्रेमिक अटंती। प्रिय बंधु, आज आपनक पाखरे गोटे सुजोग आसीछि से ईश्वरक सहित आपनक संपर्क स्थापन करबा निमंते। से ईश्वर आपनकु केते प्रेम करंती थरे तांको आड़क अनेकी देखंतु। आउ से ईश्वर को प्रेम को जदि अधिक जानिबा निमंते चाहती केवल गोटे पुस्तक बाइबल ता आपनको सहाय्य करि पारे। आपनको जीवन रे आपण अनेक पुस्तक पढ़िछंती, मु आपनको अनुरोध करिबा पई चाहे थरे बाइबल पढ़िकी देखंतु। बाइबल जदि पढ़िबे आपनको जीवन शैली बदली जिवो, बाइबल जदि थरे पढ़िबे आपनको परिवार अवस्था बदली जिवो, बाइबल जदि पढ़िबे आपण ईश्वर को प्रेम को जानि पारिबे। आपनको समस्त समस्यार गोटे मात्र समाधान बाइबल अटे। थरे बाइबल पढ़ंतु, से बाइबल पढ़िबा द्वारा आपण बाइबल रे ईश्वर को जानि पारिबे। बाइबल मानव जातिर समस्यार एकमात्र समाधान अटे। आज समय रे देश गुड़िकरे परिवार गुड़िकरे समाज रे विज्ञ व्यक्ति माने धनी क्षमता संपन्न लोक माने समस्याग्रस्त अवस्था कहीं अच्छा, से पाखरे सबू अच्छी किंतु ईश्वर नाहंती। कारण ईश्वर को से कि प्रकार जानी पारिबो, ईश्वर सहित तार कि प्रकार जोगाजोग रक्षा करि पारिबो से जाने नहीं। सत्य परमेश्वर को परिवर्ते से निज निमंते ईश्वर तैयारी करिछि, जा ईश्वर नुहे, जे ईश्वर नुहे ए प्रकार को विषय गुड़ी को से ईश्वर भाव से ग्रहण करिछि। ईश्वर कि प्रकार अटंती, आदि पुस्तक 17 पर्व 1 पद आप जदि पढ़िबे जानि पारिबे जे ईश्वर सर्वशक्तिमान अटंती। हालेलुया, ईश्वर सर्वशक्तिमान अटंती। मोर प्रिय माने आकाश मंडल को देखंतु, आपण तांकर शक्ति को जानि पारिबे। आपण पुष्प गुड़ी को देखंतु, आपण वन्य जंतु को देखंतु, वृक्षलता को देखंतु, आपण आकाश रे उड़ुथिबा पक्षी को देखंतु, समग्र सृष्टि को आपण निरीक्षण करिबे, आपण जानि पारिबे जे से कि प्रकार सर्वशक्तिमान अटंती। आपण निज को अनेकी देखंतु, आपण किभली भाव में निर्मित होइचंती, आपनक शरीरर अंग प्रत्यंग किभली भाव में निर्मित होइछि, तो द्वारा आपण जानि पारिबे जे आपनकर निर्माणकर्ता से केते शक्तिशाली होई नथिबे। जदि ईश्वर आपनकर निर्माणकर्ता अटंती, आपण कोन तांको निर्माण करि पारिबे? सृष्ट वस्तु कोन सृष्टिकर्ता को निर्माण करि पारे? दुखर कथा आम चतुर्पार्श्वर आम देखु जे मनुष्य माने ईश्वर को निर्माण करबा पई चिंता करुछंती, चेष्टा करुछंती, कारण से तो सब निर्माण करि पारुछि। से जहाज बनैला, से रॉकेट बनैला, से सुपर कंप्यूटर बनैला, से अनेक प्रकार विषय जगत रे बनैछि, आ से भाबुछि से निज प्रचेष्टा रे ईश्वर को मध्य तैयारी करि पारिबो। यह मूर्खता अटे मोर प्रिय माने। आम चतुर्पार्श्वर आम अनेक आकार को देखु, मनुष्य ईश्वर को आकार मध्य खोजुछि, जे सर्वशक्तिमान अटंती, जे अदृश्य अटंती, जे अमर अटंती, जे अतुलनीय अटंती, तांकु कोन आपण आकार मध्य सीमित करि पारिबे? एई आकार आउ किछि नुहे मोर प्रिय माने, एई आकार मनुष्य मनर विकार अटे। मनुष्य मनर विकार चिंताधारा एई आकार सब निर्मित होइछि। आज आपनक सम्मुख रे ईश्वरक वाक्य बाइबल रु एई सत्यता उपस्थापन करिबा पई चाहे। जदि मु जहा कहूछि से संपर्क आपण अधिक जानिबा पई चाहंती, आपण थरे बाइबल पढंतु, आपण जानि पारिबे से ईश्वर सर्वशक्तिमान अटंती। ए प्रकार एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को मनुष्य को निर्माण करि पारे। आज आपनकर हुए तो अनेक समस्या अच्छी, आपनक परिवार रे, आपनकर व्यवसाय क्षेत्र रे, आपनक वाणिज्य रे, आपनक पिलामानक जीवन रे आपण अनेक समस्या मध्य दे जाउछंती। आज मु कहिबा पई चाहे थरे आपनकर समस्या से सर्वशक्तिमान ईश्वर को कहंतु। आपनक समस्या नै आपण अनेकक पाखक जाइछंती, आपनक समस्या नहीं डॉक्टर पाखक जाइछंती, आपण ऋणर समस्या नहीं आपण बैंक पाखक जाइछंती, आपनक परिजन पाखक जाइछंती, आपनक पिलामानक स्वास्थ्यगत समस्या, आपनक परिवार जंजाल, आपनक व्यक्तिगत जीवन समस्या नहीं आपण अनेकक पाखक जाइछंती। आज मु आपनक कहिबा पई चाहे थरे से सर्वशक्तिमान ईश्वर को आपनक समस्या थर देखांतु, तांकर निकटवर्ती थर हुवंतु, तांकर शरणागत थर हुवंतु, आपण जानिबे
ଯେ ସେ କି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ନାମର ଏହି ପ୍ରକାଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟୁ, ଆମ୍ଭେ ଏଲ୍ ସାଡାଇ ଅଟୁ। ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ରୋଗ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସର୍ବବିଜୟୀ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଗୀତ ସଂହିତା 139 ପର୍ବ ପଢ଼ିବେ, ସେଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଅଟନ୍ତି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଅଛ ଓ ମୋହର ପରିଚୟ ନେଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ମୋର ବସିବାର ଓ ଉଠିବାର ଜାଣୁଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଦୂରରୁ ମୋହର ସଂକଳ୍ପ ବୁଝୁଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଗମନ ଓ ଶୟନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଅଛ, ଆଉ ମୋହର ସକଳ ଗତି ଜାଣୁଅଛ। କାରଣ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦେଖ, ଯାହା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚର ନୁହେଁ, ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ଜିହ୍ୱାରେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ପଛରେ ଓ ଆଗରେ ଘେରିଅଛ ଓ ମୋ ଉପରେ ଆପଣ ହସ୍ତ ରଖିଅଛ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ମୋ ପ୍ରତି ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତା ଉଚ୍ଚ ଓ ମୋ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ। ତା ଉଚ୍ଚ ଓ ମୋ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବ୍ରୀ ତାର 4 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରକାଶିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ, ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲଙ୍ଗ ଓ ଅନାବୃତ ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଲୁଚିବେ? ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛି ମୋତେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେହି ସମୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଉଛି, ମୋର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ, ମୋର ଜୀବନ ଧାରା ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଗୁପ୍ତରେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆକାଶ ତଳେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ, ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯିଶାୟ 44 ପର୍ବ 6 ପଦ, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଓ ତାହାର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଆଦି ଓ ଆମ୍ଭେ ଅନ୍ତ, ବୋଲି ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 6 ପର୍ବ 4 ପଦ, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଣ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବିଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସାଦାପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ହୁଏତ ଅନେକ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ତାହା ସାଦାପ୍ରଭୁ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିନପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତୁଳନା ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ଅତୁଳନୀୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି।
ଯାତ୍ରା 15 ତାର 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦେବଗଣ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ କିଏ? ତୁମ୍ଭ ସମାନ ପବିତ୍ରତାରେ ଆଦରଣୀୟ, ପ୍ରଶଂସାରେ ଭୟାନକ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟାକାରୀ କିଏ? ସେଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କେହି ଅଛନ୍ତି, ଆକାଶ ତଳେ ଯଦି ଆରାଧନା ପୂଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ କେହି ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଆରାଧନା କରୁ, ସେ ଯଦି ମୋତେ ପବିତ୍ରତା ବିଷୟ ଶିଖାନ୍ତି ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତାର ମାର୍ଗରେ ମୋତେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ହୋଇନଥିବେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 32 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସେ ତ ଶୈଳ, ତାହାଙ୍କର କର୍ମ ସିଦ୍ଧ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ପଥ ସକଳ ନ୍ୟାୟ। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ଅଧର୍ମ ରହିତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସରଳ ଅଟନ୍ତି। ରୋମିଓ ତାର 1 ପର୍ବ 23 ପଦ, ଈଶ୍ୱର ଅକ୍ଷୟ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କେବେ କ୍ଷୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଅକ୍ଷୟ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୟ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କାଲିକି ନଥିବେ, ସେମାନେ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅନେକଙ୍କୁ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ସେବା କରିଛନ୍ତି, ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସେମାନେ କ୍ଷୟ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା କ୍ଷୟ ପାଏ ତାହା ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଅଟେ। ଯାହାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ, ସେ କେବେ ଈଶ୍ୱର ହୋଇନପାରେ। ଈଶ୍ୱର ସିଏ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଷୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେ କି ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 32 ପର୍ବ 4 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଜାଣିପାରିବେ, ଈଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କାହାରି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି, ଜଣକର ଅର୍ଥ ନେଇ, ଜଣକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇ ତା କଥାରେ ଯଦି ସେ ତାର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରନ୍ତି, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟବାନ ହୋଇନପାରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 1 ପର୍ବ 9 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଜାଣିପାରିବେ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 7 ପର୍ବ 9 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ କେବଳ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଅତୁଳନୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 6 ପର୍ବ 14 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଜାଣିପାରିବେ, ସେ ଅତୁଳନୀୟ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 6 ପର୍ବ 1 ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱର ମୋର ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଯଦି ମୋର ବାପା ଅଟନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକିପାରେ, ତାହେଲେ ମୋର ସମସ୍ୟା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ମୋର ଜଣେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବ ଅଧିକାରୀ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ପିତା ବୋଲି ଡାକିପାରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମୋର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିବି, ମୁଁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ, କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ, ନାନା ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କଲବଲ ହେବି ନାହିଁ, ଛୋଟପଟ ହେବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି? ଯେରେମିୟ ତାର 31 ପର୍ବ 3 ପଦ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେମୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରେମର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଅନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ନାହୁମ ତାର 1 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଙ୍କ ପରି ଉତ୍ତମ କେହି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିବା ସକାଶେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆଉ ଭାବୁଛି ଈଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି। ଜୋଏଲ ତାର 2 ପର୍ବ 13 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ସେ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ମର୍ସିଫୁଲ୍। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 32 ପର୍ବ 4 ପଦ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏବ୍ରି ତାର 13 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ
କାଲି ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କାଲି ଆଜି ଏବଂ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ମଲାଖି ତାର 3 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏବ୍ରି ତାର 13 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ଯେ ସେ କାଲି ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସବୁ ବଦଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କେବେ ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଆପଣ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଃସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିସକାଶେ ଯେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ଏହି ସିଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିପ୍ରାୟ ଯେ ଆପଣ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ଧର୍ମର ନୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ନୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକର ନୁହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଈଶ୍ୱର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଗୀତ 90 ପର୍ବ 2 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅସୀମ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅସୀମ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ବତ ଭଳି ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ସୁଧୁରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଅସୀମ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ପର୍ବ 18 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା! ଈଶ୍ୱର ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମୃତ ନୁହନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମରିଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର, ଯାହାଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେଉଁ ବାଇବଲରେ ଈଶ୍ୱର ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିରୁପାୟ ନୁହନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଃସହାୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଜୀବିତ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ସେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆକୁଳ ନିବେଦନକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବେ, ପିତା ବୋଲି ଡାକିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ସର୍ବଦର୍ଶୀ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି? ସେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? ଯଦି ସେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଆସିଯିବ, ସେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଥିର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ନଥିବେ। ଦାନିଏଲ ତାର 6 ପର୍ବ 26 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେହି ଈଶ୍ୱର ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଈଶ୍ୱର, ସେ ସର୍ବଦା ରହିଥିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ସରକାର ଅଛି, କାଲିକି ସେ ସରକାର ନଥିବ। ଆଜି ଆପଣ ଜଗତରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 24 ପଦ ଏବଂ 25 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ସେଠୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱର କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗିତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସହିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ହୁଏତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେଇ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଈଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି? ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, ଯେ କହିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ସେ କାଳ୍ପନିକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମନୁଷ୍ୟର ମନରୁ ଜାତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅଟନ୍ତି।
ସେ ମହାନ ସୁସ୍ଥକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ। ଦିନେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା! ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ। ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଏ ପ୍ରକାର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏ ପ୍ରକାର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ଏ ପ୍ରକାର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ପରିସ୍ଥିତି, ଆପଣଙ୍କର ଦେଶର ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ସମସ୍ୟା ଏ ପ୍ରକାର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତାରି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେ କାଲି ଆଜି ଏବଂ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 7 ପର୍ବ 9 ପଦ। ସେଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେହି ଈଶ୍ୱର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ବାଇବଲ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିରାଶ ହେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆପଣ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟେ, ଧୂଳିର ନିର୍ମିତ ମନୁଷ୍ୟ, ଅଳ୍ପାୟୁ ମନୁଷ୍ୟ, ଯେ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେ ଭ୍ରଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେ ଅବାଟରେ ଯାଇପାରେ, ଯେ ଛଳନା କରିପାରେ, ଯେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିପାରେ, ଯେ ଅବାଟରେ ନେଇପାରେ। ଏପରି ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆପଣ ଅନେକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି। ଥରେ ବାଇବଲର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ବାଇବଲ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ବାଇବଲ ଯେଉଁ ଅତୁଳନୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେହି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଥରେ ଭରସା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ କେବେ ବିବର୍ଣ୍ଣ ନହେବ। ଆଜି ଥରେ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଥରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସୁଖର କଥା କ'ଣ, ଯେ ଈଶ୍ୱର ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠି ରହିବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଯୋଜନା କରୁଛି। କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତିଆରି କଲା, ଆଉ ଭାବୁଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ରଖିବ, ଆଉ ସେଠି ଯାଇ ତାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ମନର ଗୁହାରି କହିବ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି, ଯେ ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱର୍ଗ ଧାରଣ କରି ନପାରେ, ଯେ କହିବା ମାତ୍ରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆକାଶ ତଳେ ଏବଂ ଆକାଶ ଉପରେ ଯାହା ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାହାଙ୍କ ବିନା ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। ସମସ୍ତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସର୍ବସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏକ ଅଗମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ, ଯାହାଙ୍କର ସିଂହାସନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଯାହାଙ୍କର ପାଦପୀଠ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ସୀମିତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିପାରେ? ଯେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରେ? ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ବନେଇପାରେ? ଦୁଃଖର କଥା, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ବନେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କଲେ ଯେଉଁଠି ସେ ରହିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ପ୍ରେରିତ ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ, ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ ହେବାରୁ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ସମୂହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ ହେବାରୁ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ସମୂହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରଖିବ, ଆବଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ତାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହିବ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଫୁସୁଲେଇ ତାଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ କିଛି କଥା କହିକି ତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟ ମନର ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମିତ
କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱର ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ପଦରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ ଏବଂ 17 ପଦ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର, ସେଇ ମନ୍ଦିର ତୁମ୍ଭେମାନେ। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟୁ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ। ଆଉ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଅମର ଈଶ୍ୱର, ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର ସେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଯିବେ, ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ଜଗତରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଜଗତରେ ତ ଅଳ୍ପ କାଳ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଦିନ ଆସିବ ଏହି ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବେ, ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେହି ସମୟରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଏ ଜଗତର ରାଜ୍ୟ ବିନାଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଦିନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏ ଜଗତରେ ଆପଣ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ 80 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 90 ବର୍ଷ, ବଳ ସକାଶେ 90 ବର୍ଷ। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଡକ୍ଟରର ପରାମର୍ଶ ନେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ 90 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଯିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ରହିପାରିବେ। କାରଣ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟୁ, ଆଉ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। 2 କରନ୍ଥୀୟ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରତିମା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର କି ସମ୍ବନ୍ଧ? କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟୁ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ହେବା ଆଉ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ହେବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସେ ହୃଦୟକୁ ଆପଣ ଖୋଲିଦେବେ କି? ସେଇ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ କି? ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ମୁଁ ବାଟରେ ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଛି, ଆପଣ ମୋ ହୃଦୟରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏ ଧର୍ମ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମାନ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ସମାଧାନ ବି ନାହିଁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ସୀମିତ ଅଟେ, ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ସୀମିତ ଅଟେ, ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତି ସୀମିତ ଅଟେ, ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଅସୀମ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ହୃଦୟ ଖୋଲିଦେବେ କି? ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ କି? କହିବେ କି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ଥରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ପାପୀ ଅଟେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୋ ହୃଦୟକୁ ଆସ, ମୋ ହୃଦୟକୁ ଅଧିକାର କର ଏବଂ ତହିଁରେ ବାସ କର। ସର୍ବଦା ମୋ ହୃଦୟରେ ରୁହ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ପଥରେ ମୋତେ କଢ଼େଇ ନିଅ। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋ ଜୀବନରେ ଯେପରି ଆପଣ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଇବେ, ମୋ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗୌରବ ପାଇବେ,
ମୋ ଜୀବନର ରାଜା, ମୋର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା, ମୋର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ରହିବେ, ଏପରି ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ହେ ଈଶ୍ୱର ଦୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗମୂଳକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସିଡିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆମକୁ 97835537 ଅବା 9937742135 ଅବା 9437284415ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।